شیخ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا دیکھیں، ایک تو ایونٹس آر لیڈنگ ٹو دا ارائیول آف دجال، ٹھیک ہے. پہلے ہم ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے دھوکہ چل رہا ہے. جن لوگوں کو 15-20 سال پہلے طوائف سمجھا جاتا تھا، ان کو لوگ کہتے ہیں یہ سیلیبریٹیز ہیں اور سٹارز ہیں، ٹھیک ہے. جن لوگوں کو بالکل عزت نہیں تھی، ان کو کہا دیا کہ یہ ان سے بڑا فیمس سٹار کوئی نہیں ہے. جو میوزک جو ہے نا سننا لوگ اسے ناپسند کرتے تھے، اور ابھی وہ روح کی غذا بن گئی ہے. جن بدترین لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، مطلب ان کو تمام ریلیجنز میں، کرسچینٹی، جوڈیزم، ہندوازم، اسلام، تب میں قتل کر دیا تھا، ان کو رائٹس دیے جا رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، LGBTQ اور وہ سب کچھ. اور پوری دنیا کو اس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اب چائنا میں ایک بہت بڑا سمر کیمپ کھولا فار مسلمز، ٹھیک ہے، کہ ہم نے جو ہے نا مسلمس کے لیے سمر کیمپ کھول رہے ہیں، اور وہاں پہ اٹ از ہارریبل کنسنٹریشن کیمپس جہاں پہ ویگر مسلمس کے لیے کہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے. دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور پتہ بھی ہے لیکن خاموش ہے. وہی سورہ البقرہ کیا ہے نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم بہت بڑے پیس میکر ہیں، لیکن ان سے بڑا مفسدون، ان سے بڑا فساد مچانے والا کوئی نہیں ہے. اور ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا، دجل میں ڈائٹ بھی آتی ہے. آج کل کی جو ڈائٹ ہے نا، اٹس ناٹ اے کو انسیڈنس کہ میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹک بتاتا ہوں کہ UK میں میلز کا ٹیسٹوسٹیرون لیول 30% گر چکا ہے. ایک تو فیمنزم کی ویو کی وجہ سے وہ مسکولینٹی ویسے ہی ماری گئی ہے. ان کو ٹاکسک مسکولینٹی کہہ کے مردوں کی وہ ان کے کہتے ہیں جی کہ آپ شیو کریں اپنے چیسٹ کو، اپنے ہاتھ کو شیو کریں، دس از پارٹ آف بیوٹی، بیئرڈ کو شیو کریں. امریکہ میں مسکولین مین ختم ہو چکے ہیں. یہ میں اسٹیٹسٹک پڑھ رہا تھا، کتنا برا ہٹ ہوا ہے امریکہ. کینیڈا کتنا برا ہٹ ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک مرد کو اس کی مردانگی پہ، جو کہ نیچرل مردانگی، جیسے عورت کی نیچرل فیمینٹی نیچرل، ہم عورت کو یہ تانا نہیں دیتے تم عورتوں جیسی کیوں دکھتی، وہ مردوں کو تانا دیتے ہیں کہ تم مرد کیوں. اس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون لیول گر رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں عورتوں کو کتنے مس کیریجز ہو رہے ہیں اور کتنے پرابلمز آ رہے ہیں بچہ پیدا کرنے. کبھی آپ نے سنا تھا پرانے زمانے میں کتنی فرٹائل ہوتی تھی عورتیں، مرد بھی فرٹائل ہوتا تھا. آج اریکٹائل ڈسفنکشن ون آف دا موسٹ کامن ڈیزیز ہے. انڈر 40 کسی دور میں اریکٹائل ڈسفنکشن کے جو مریض ہوتے تھے وہ 2% 3%. آج آپ کو پتا ہے 30% لوگ انڈر 40 اریکٹائل ڈسفنکشن میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شادی کا ریلیشن خراب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد عورتیں جس طرح کی ڈائٹ اللہ معاف کرے کھلائی جا رہی، میں نے یہاں تک پڑھا ہے ٹوتھ پیسٹ میں فلورائڈ جو ہوتا ہے اٹ از ریسپانسبل فار انفرٹیلٹی امنگسٹ وومن. کتنی اوتھینٹک بات ہے، اس میں مزید ریسرچ کر سکتے ہیں. ہارمونز ہر جگہ آپ کے ملک میں، ایگزیکٹلی یہ فیک ڈائٹ اس کا بہت بڑا ویپن ہے. ڈبے کی خوراک ہو گئی اور ان آرگینک ڈائٹ ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہمیں آہستہ آہستہ ہیومینٹی سے دور لے جا کے وہ نیچرل وے آف لائف. اور مجھے ترس آتا ہے، میں تھوڑی سی سوری بات لمبی کر رہا ہوں، ضروری ہے کہ آپ امریکہ کو 40 سال پہلے دیکھ لیں، آپ ان کی سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں. ایگریکلچرل سوسائٹی پہ چلے جائیں، آج سے 100 سال پہلے بندہ فارمر ہوتا تھا، محنت کرتا تھا، کماتا تھا جا کے، عورت گھر سنبھالتی تھی، بچے پالتی تھی. عورت اتنی محبت ہوتی تھی دونوں میں. آپ پرانی موویز اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے جو ولیج لائف دکھائی ہے اس میں کتنا اچھا کنبہ دکھایا. ٹیبل پہ بیٹھتے تھے. کرسچنز کی بات کر رہا ہوں، مسلمان سوسائٹی کو تو چھوڑ دیں، کرسچنز کا یہ حال تھا. ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک پریئر کہتے تھے اور آمین کہتے تھے ایٹ دی اینڈ، خدا کا شکر ادا کرتے تھے، چلو جس بھی خدا کا، لیکن ایک شکر گزاری کا کنسیپٹ ان میں پایا جاتا تھا. کتنی تباہی پھیری ہے کنزیومرزم نے، کیپٹلزم نے، فیشن انڈسٹری نے. جب ایج آف انڈسٹریلائزیشن آئی، عورتوں کو باہر نکالا، کہا فیکٹریز میں آ کے کام کرو. عورتوں کو گرمی لگنے لگی تو جینز بن گئی کہ تو یہ لمبے لمبے اسکرٹ پہن کے آتی ہیں، گرمی ہوتی ہے فیکٹریز میں، جینز نکالو، دھوئیں گی بھی نہیں، 4 دن چل جائے گی، ہفتہ چل جائے گی. وہی جینز آہستہ آہستہ فیشن بن گئی. فاسٹ فوڈ آیا، وہ بھی آہستہ آہستہ فیشن بنتا گیا. اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے. اگر ہم ہسٹری کھولیں اتنا کلیئر ہو جاتا ہے. The world is slowly and steadily, in fact now quickly moving towards the end. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے اتنا سمارٹلی نا یہ ان سب چیزوں کو انٹر لنک کیا ہے. جیسے آپ ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں، پھر یہ میوزک انڈسٹری، پھر پورن انڈسٹری، اور پھر یہ ساری چیزیں، یہ اتنا سمارٹلی انہوں نے، اب پتہ نہیں انہوں نے ظاہری بات ہے پلان ہی کیا ہے. اور اب تو گزارا بھی نہیں ہو سکتا کہ جب تک عورت کام نہ کرے، ورکنگ لیڈی نہ ہو اور مرد نہ ہو، اور گھر میں جتنا کچھ سمیٹنا. ایون میں ریسرچ پڑھا تھا کہ جتنا آپ گھر بناتے ہیں نا، مطلب where is the place where you spend the most of money؟ اپنے بیڈ روم میں نہیں، اپنے لاؤنج میں نہیں، ڈرائنگ روم میں، which is least used. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ لوگ آ کے دیکھیں گے. آپ ہماری مینٹیلٹی دیکھ لیں اور حالات دیکھیں گے کس طرح سے دنیا کو. اللہ کے میں نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سیأتی علی الناس
सनावात खद्दाआत, कि लोगों पे कुछ ऐसे साल आने वाले हैं जो कि धोखे के साल होंगे, धोखे के साल होंगे। और उसमें डिटेल फरमाया कि जो सच्चा होगा उसको झूठा समझा जाएगा, और झूठे को सच्चा, फासिक और फाजिर को नेक समझा जाएगा, और जो नेक होगा उसको बदकार और बुरा समझा जाएगा। This is exactly this time, यानी यार। ऑपोजिट हो रहा होगा, जो नेक लोग हैं। और फिर फरमाया कि तुम्हारे ऊपर कैसे लोग होंगे, यंतिकु फीहिमा रुवाइबिज़ा, लोगों की जो पब्लिक ओपिनियन को पेश करने वाले होंगे वो रुवाइबिज़ा होंगे। तो साहबा ने कहा काला वमा रुवाइबिज़ा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रुवाइबिज़ा कौन है? फरमाया काला रिजालुन ताफिया, the worst and the most despicable of people, जिनका हस्बो नस्ब भी कोई नहीं, कोई नहीं। और वो क्या कर रहे होंगे, मैसेज के सामने आके स्टेज पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिक का ओपिनियन दे रहे होंगे कि हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हालांकि वो सबसे वर्स्ट लोग होंगे, सबसे ज्यादा क्रेडेंशियल्स में कम, क्रेडिबिलिटी में कम, और वो वर्स्ट लोग होंगे। और आज आप देख लें सियासत में कैसे लोग हैं जिनको सूरह इखलास पढ़ना नहीं आती। सही बात है। मुल्क को लीड कौन कर रहे हैं, जो चोर और डकैत हैं। आप पूरे सुभान अल्लाह मुल्क सर पाकिस्तान की हालत देख लें, कौन लोग अथॉरिटी पे हैं जो कि वो हैं, और कौन लोग रेडी और फ्रूट की रेडी लगा रहे हैं जो ये तो पक्की बात है कि उसकी एज में जो अपीयर हो रहा होगा वो रियलिटी नहीं होगी, वो नहीं होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना उसके हाथ में जन्नत होगी जो एक्चुअली फायर होगी, और दोज़ख होगी जो एक्चुअली जन्नत होगी। इसका मतलब अपीयरेंस एंड रियलिटी विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर। एक बात मैं ऐड कर दूं कि फैमिली सिस्टम की तरफ अगर हम देखें, जितनी तबाही फैमिली सिस्टम की अभी है ना, ये आप ह्यूमन की हिस्ट्री उठा लें, फैमिली सिस्टम की इतनी तबाही नहीं आई। 52% औरतें, यूके का स्टैटिस्टिक बता रहा हूँ, वो एक स्टैटिस्टिक की ऑर्गेनाइजेशन है बहुत फेमस, मेरे जहन से नाम निकल गया, बहरहाल उसका स्टैटिस्टिक है, 52% औरतें कहती हैं कि हम कैरियर बनाना, वी प्रेफर कैरियर ओवर मैरिज, बिकॉज मैरिज इज अ बर्डन। मैरिज से हमें क्या मिलता है, हमारे फिगर्स खराब होते हैं, बच्चा पैदा करना पड़ेगा, उसको पालना पड़ेगा। कैरियर में पैसे मिल गए, वी कैन ट्रैवल द वर्ल्ड, वी कैन डू थिंग्स, वी कैन डू एडवेंचर। जापान में 45% औरतें कहती हैं कि दे हेट द आइडिया ऑफ बीइंग मैरिड, they hate the idea of getting married. This is happening. जापान की बड़ी मिसाल दी जाती है, इकोनॉमी में नो डाउट वो लोग बहुत जल्दी खड़े हुए हैं आफ्टर ये जो हिरोशिमा और नागासाकी। इस वक्त सबसे ज्यादा डिप्रेशन यूथ में जापान में, स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें बनाई हुई उन्होंने तो। जी, फॉरेस्ट ऑफ सुसाइड है वहाँ पे, जहाँ पे सुसाइड लीगल है, और वहाँ पे लोग जाके सुसाइड करते हैं। लोग स्वीडन की मिसालें देते हैं, नॉर्वे की मिसालें देते हैं। स्वीडन में 18 साल जब बच्चा हो जाता है, ही कैन हैव फॉस्टर पेरेंट्स, ही और शी अपने माँ बाप से खुश नहीं है, केस करेगा, मुझे फॉस्टर पेरेंट्स चाहिए। क्या करते हैं बच्चे, उन्हें वजीफा मिलता है। वैसे लोगों के लिए बड़ी बात है, वजीफा मिल रहा है 18 साल के बच्चे को, वो तब फायदेमंद है जब बच्चे की तरबियत अच्छी, अदरवाइज वो उस वजीफे से क्या करेगा, अल्कोहल, ड्रग्स। और माँ बाप जब रोकेंगे वो कहेगा आई डोंट नीड यू, गेट लॉस्ट, मुझे फॉस्टर पेरेंट्स चाहिए, मैं फॉस्टर पेरेंट्स लाऊंगा। एंड दिस इज हैपनिंग राइट नाउ, और ये कैंसर फैलता जा रहा है। फैमिली सिस्टम दज्जाल के दौर में बहुत हिट होने वाली और हो रही है, यानी पैसे को ना खुदा बनाया जा रहा है, ऐसे खुदा। इवन जो ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप्स है हमारा, आप देख लें, मतलब एक औरत के लिए, मर्द की बात कर लेते हैं, मर्द के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होने चाहिए वो पेरेंट्स होने चाहिए थे, फिर वाइफ है, फिर बच्चे हैं, फिर उसकी जॉब है। लेकिन अभी आप देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जॉब उसकी। सही बात। औरत के लिए वो पहले बीवी है, फिर माँ है, फिर बहू है, और फिर जो है ना डेंटिस्ट है। लेकिन सबसे पहले उसके वो डेंटिस्ट का प्रोफेशन उसने परस्यू करना है। क्यों? क्योंकि मैं डेंटिस्ट सबसे पहले हूँ, और जब ऐसी जनरेशंस को हम रेज करेंगे, पैसा जो है ना खुदा बन गया अनफॉर्चुनेटली इस दौर में। और दज्जाल के अल्लाह ने क्या फरमाया था, दज्जाल से पहले 3 साल कहत होगा, और फिर क्या फरमाया, डिटेल्स की हदीस क्या है। पहले साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल ऑर्डर द अर्थ टू स्टॉप इट्स 1/3 ऑफ वेजिटेशन, एंड विल ऑर्डर द स्काई टू स्टॉप इट 1/3 ऑफ रेन। दूसरे साल 2/3, जमीन को भी 2/3। तीसरे साल अल्लाह की मैंने कहा कि पूरी बारिश रोक दी जाएगी, ना कुछ जमीन अपने पे गिराएगा, ना जमीन कुछ उगाएगी, आसमान से कुछ नहीं गिरेगा और जमीन से कुछ नहीं उगेगा। साहब ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर लोग खाएंगे किस पे, क्या गुजारा क्या होगा उनका, मोमिन के लिए क्या वो होगा? तो फरमाया उनका जो तआम होगा ना, वो होगा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी उनका जो गुजारा होगा वो अल्लाह के जिक्र में होगा। एंड देन दज्जाल विल इमर्ज, एंड दज्जाल विल कम आउट एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू द अर्थ। जमीन में क्या है, rain, it will rain. He'll pass by a desert, be green, it will turn green.
अपने साथ 2 माउंटेन्स होंगे, एक माउंटेन ऑफ ब्रेड, एक माउंटेन ऑफ रिवर, साथ जन्नत और जहन्नम होगी। अल्लाह की मैंने कहा उसकी जन्नत जहन्नम है और जहन्नम जन्नत है। यानी तुम्हें अगर हुक्म देना कि तुम कहाँ क्या चूज करना चाहते हो, अपने आंखों को बंद करके जहन्नम में कूद जाना। हालांकि वो कितना बड़ा टेस्ट होगा कि कितना अगर टेस्ट वो किसी मोमेंट जो है उसका सामना और करना